इस मंच पर विराजमान सभी जो प्रातस्मरणीय वंदनीय महात्मा वृंद हैं, उन सबको प्रणाम करने के उपरांत अब सिद्धांत निराश ग्रंथ कैसे आया, इसके बारे में कुछ बतलाना आवश्यक है। हर तरह से प्रदूषण फैल रहा है संसार में। धर्म प्रदूषण बहुत काल से यहाँ फैल रहा है। धर्म का प्रदूषण धर्मशास्त्र को प्रदूषित करके किया जा रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय गुर्जर में प्रसिद्ध है। यह पूर्ण रूप से वैदिक है और मतम विशिष्टाद्वैतम में स्पष्ट रूप से भगवान रामानुजाचार्य जी के द्वारा स्थापित जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है उसी पर चलता है। और संसार के सारे आचार्य कहीं अध्यात्म के विषय में, दर्शन के विषय में यत्किंचित प्रयोजन को लेकर के मतभेद दिखाई देता है, लेकिन धर्मशास्त्र के विषय में सभी एक हैं। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे भगवान रामानुजाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, मध्वाचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, जितने भी आचार्य हैं वे धर्मशास्त्र में एक मत हैं। ये अक्षय पुरुषोत्तम धाम वाले ये कोई किसी संप्रदाय के नहीं हैं, अपितु स्वामीनारायण संप्रदाय से निकाले गए आर्य समाजी हैं। आर्य समाजियों का जो काम है वही उनका काम है। इसके पहले राघव कृपा भाष्य नाम का ब्रह्मसूत्र पर भाष्य आया, जिसमें दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि भरा हुआ है और उसका मनमानी ढंग से अपना संस्कृतज्ञत्व दिखाने के लिए उसका अनुवाद किया गया है। पूर्ण रूप से इस तरह से हमारे शास्त्रों के ऊपर, मनीषियों के ग्रंथों के ऊपर, भाष्यों के ऊपर अश्रद्धा पैदा करके मनमानी ढंग से दुर्व्याख्या के द्वारा शास्त्र प्रदूषण इस समय जोरों पर है। यह बहुत ही भीषण कार्य हो रहा है। अक्षर पुरुषोत्तम संस्था वालों ने जो काम किया है उससे हमारा मुख्य रूप से रामानुज संप्रदाय प्रभावित है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि यह मेरा नव्य विशिष्टाद्वैत है। तो दर्शन को प्रदूषित करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर, उपनिषदों पर भाष्य लिखा है और धर्मशास्त्र को प्रदूषित करने के लिए स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा लिखा है। और उसमें पूर्ण रूप से उन्होंने लिखा है कि इस विषय में महाराज जी का एक निबंध भी इस ग्रंथ में छपा हुआ है कि वेद उनके गुरु के उपदेश के अनुवाद हैं, अर्थात उनके गुरु ने जो उपदेश दिया है उन्हीं उपदेशों का कथन वेद करते हैं। उनके गुरु के पहले वेदों को आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में, अधर्म के विषय में ज्ञान नहीं था। इस तरह से वेदों का अनुवाद लक्षण अप्रामाण्य पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। और अन्य बहुत सी चीजें भगवान राम को, भगवान कृष्ण को और जितने अवतार हैं उनको उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि हमारे गुरु से ये सारे अवतार अत्यंत निकृष्ट हैं, पूर्ण रूप से अपमान किया गया है। तो इसी तरह से शास्त्र का प्रदूषण होता रहा और हम उस पर ध्यान न दें तो आगे बहुत बड़ी क्षति होगी। इस दृष्टि से उनके ग्रंथों का, ग्रंथाभासों का खंडन किया गया।
और बहुत ही प्रयास से। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में जितने संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वहाँ के कुलपतियों ने और तथाकथित काशी विद्वत परिषद के पंडितों ने दक्षिणा के लोभ में प्रशस्ति पत्र देकर के उसको प्रपुष्ट कर दिया है। ऐसी अवस्था में उसकी व्याख्या आवश्यक थी। इस ग्रंथ का यह प्रभाव है कि जो अपनी पुस्तकों को जिन जिन पुस्तकालयों में उन्होंने स्थापित किया है, अब धीरे धीरे उन पुस्तकालयों से वो हटा रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत प्रयास किया कि भद्रेश दास के द्वारा लिखा गया स्वामी नारायण ब्रह्मसूत्र भाष्य, स्वामी नारायण साधु सिद्धांत सुधा उनको पढ़ने के लिए मिले, लेकिन उनको दोनों ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए। आज स्थिति यह है कि काशी में जो 10-15 बार आकर के सभा के माध्यम से अपने अद्वितीय विशिष्ट ब्रह्मवाद पोषक सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे, आज उत्तर भारत में उनका आगमन बंद हो गया है। तो इस तरह से स्वीकृत खलु वाग परास्ता, किसी के अब सिद्धांत का निराश खंडन यदि हम नहीं करते हैं तो हम उनके सिद्धांत को, उनकी वाणी को स्वीकार करते हैं। आज हमारे सभी मान्य आचार्यों का यह कर्तव्य है कि हम सांप्रदायिक ग्रंथों का स्वाध्याय प्रवचन नित्य करते रहें और इसके विरुद्ध जो भी धार्मिक प्रदूषण, धर्मशास्त्रीय वेद शास्त्र आदि की दुर्व्याख्याओं के द्वारा हो रहा है उसका निराकरण करें। यही आज मुझे कह करके अपनी वाणी से विराम लेना है। ओम। हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी के इस परम वैदुष्यपूर्ण संबोधन। जय श्री स्वामीनारायण। આજના સત્સંગમાં 2025 પ્રયાગરાજની અંદર મહાકુંભની અંદર જે વૈષ્ણવ આચાર્યો તેમાં પ્રમુખ અધ્યક્ષપદે રામાનુજાચાર્યની નિગરાની હેઠળ જે સત્સંગ મહાસભા કે સત્સંગ સંસદ કહીએ તેની અંદર એવો ઠરાવ થયો કે અક્ષર પુરુષોત્તમ જે સંસ્થા છે તે સનાતન વૈદિક ધર્મથી એના તમામ સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ છે, તેમના દર્શનો, તેમના ભાષ્યો વિરુદ્ધ છે। આ સમગ્ર વાતની ચર્ચા આપણે કરવાની છે। આ વિડીયોમાં આગળ જે કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી જે બોલે છે તેની પણ આપણે થોડી વાત લેવાની છે, બરાબર। સૌ પ્રથમ તો આપણે જોઈએ તો હમણાં હાલમાં પ્રયાગરાજની અંદર 100 વર્ષની અંદર આવા દુર્લભ મહાકુંભ આવે છે। તો મહાકુંભની અંદર મોટું સંત સંમેલન થયું હતું 27 તારીખે, બરાબર, જાન્યુઆરી 2025ની અંદર। તેમાં રામાનુજાચાર્યના ઉત્તર ભારતના કહેવાતા વાસુદેવ આચાર્ય એટલે કે જે તેમના શિષ્ય તરીકે કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી છે અને તેના રાઘવાચાર્યજી, આ બે ગુરુભાઈ થાય, રાઘવાચાર્ય અને કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી। તો આવા વાસુદેવ આચાર્ય જે છે રામાનુજાચાર્યના, તેમના પ્રમુખ પદે, અધ્યક્ષ પદે આખી મહાસભાનું આયોજન થયું હતું। તેની અંદર સ્પષ્ટ રીતે એવો ઠરાવ થયો છે કે અક્ષર પુરુષોત્તમના જે આ દર્શનો છે બધા તે સનાતન ધર્મથી, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયથી વિરુદ્ધ છે। અને મૂળ જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જે છે એટલે કે વડતાલ ગાદી અને અમદાવાદ ગાદી, તે તો અક્ષરે અક્ષર ભગવાન શ્રી રામાનુજાચાર્યના વિશિષ્ટાદ્વૈત મતને કે અનુસારે છે। કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી કોણ છે, બરાબર, તો એની તમને વાત કરી કે જે આ રાઘવાચાર્યના ગુરુભાઈ થાય ને રામાનુજાચાર્યના શિષ્ય થાય અને હાલની અંદર કાશીના અધ્યક્ષ પદે છે, જે સંસ્કૃત પાઠશાળા જે ચાલે છે કાશીની અંદર, તો એના અધ્યક્ષ પદે રહે છે આવા રામાનુજાચાર્યના કહેવાતા વિદ્વાન ડૉક્ટર કમલાકાંત ત્રિપાઠી સ્પષ્ટ રીતે આની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાને ખુલ્લેઆમ ચુનૌતી આપે છે, લલકારે છે કે જો તમારો મત સિદ્ધાંત સનાતન વૈદિક હોય, તમે એમ કહો છો, બરાબર, તો તમે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે આવો, તમને એક લલકાર ચુનૌતી છે। આ સમગ્ર
વાતની જે લિંક છે અમુક બીજા પણ પંડિતો બોલેલા છે આ શાસ્ત્રાવાળી વાત, તો આ વિડીયોની નીચે હું લિંક આપીશ બરાબર, 2.5 કલાક નીચે આખું, એટલે અમારી ખાલી એક અંશ રૂપે આપણે લીધેલું છે. તો આ રામાનુજાચાર્યના બીજા પણ કેટલાક પ્રખર વિદ્વાન શિષ્યોએ કહેવાતા ભદ્રેશ સ્વામીને ચુનૌતી આપી લલકારેલા છે કે તમે જે સિદ્ધાંતો સ્થાપન કરેલા છે, જેના પુસ્તકો રૂપે તમે આજે સત્સંગની અંદર કે સનાતન ધર્મની અંદર જે ખોટો પ્રચાર કરી રહ્યા છો, તો તેનો તમારે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે અમે તમને ચુનૌતી આપીએ છીએ બરાબર, શાસ્ત્રાર્થ માટે લલકારીએ છીએ. તો તમારે આવી અને શાસ્ત્રાર્થની અંદર તમારો જે સિદ્ધાંત છે તે પુરવાર કરવો પડશે, અથવા તો તમારે માફી માગવી પડશે ને તમારો જે સિદ્ધાંત અપસિદ્ધાંત જે છે એ તમારે પાછો લેવો પડશે. કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી આ પ્રવચનની અંદર સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે અપસિદ્ધાંત જે નિરાશ નામનો પુસ્તકનો પહેલો ભાગ અમે બહાર પાડ્યો હતો, વડતાલાદિકની અંદરથી પણ તેનું વિમોચન થયું હતું. આનો બીજો ભાગ જે છે તે હાલ કુંભની અંદરથી આ ગત 27 તારીખે એનું વિમોચન થયું. હજારો કહેવાતા મુખ્ય અગ્રેસર વૈષ્ણવ આચાર્યોની હાજરીની અંદર આ પુસ્તકનું વિમોચન થયું અને દરેકને આ પુસ્તક ભેટ આપવામાં આવ્યું. આની અંદર સ્પષ્ટ રીતે અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાએ જે અપસિદ્ધાંત સ્થાપન કરેલો છે તેમાં સમગ્ર ભારત વર્ષના જુદા જુદા જે આચાર્યો છે, શંકરાચાર્ય, માધવાચાર્ય, નિંબાર્કાચાર્ય, વલ્ભાચાર્ય આદિકના જે પણ જે વિદ્વાન છે સંતો, તેણે પોતાના મંતવ્યો જે છે તે આની અંદર રજૂ કરેલા છે. આ ગ્રંથની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમવાળા જે છે ભદ્રેશ સ્વામી, તેઓએ પણ સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સુધા નામનો જે વ્યાસસૂત્ર ઉપર જે ભાષ્ય કરેલું છે તેને ખુલ્લેઆમ આ લોકોએ કીધું છે કે આ સનાતન વૈદિક ધર્મથી વિરુદ્ધ છે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે આ જે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત તેની આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરી, આગલા ઘણા વિડીયોની અંદર વાત કરી કે આ સિદ્ધાંત ભગવાન રામાનુજાચાર્યનો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો છે જ નહીં. સમગ્ર સિદ્ધાંત એક કાલ્પનિક ઉપજાઈ કાઢેલો છે અને મોટે ભાગનો અંશ જેને મળતો આવે છે એમાં જે અક્ષરની વાત કરે છે, મૂળ અક્ષરની બધી જે વાતો કરે છે તે બધી વાતો વિશિષ્ટતા દ્વૈત સાથે કંઈ નાવા નીચોનો સંબંધ નથી. કહેવાતા વલ્ભાચાર્યના જે સિદ્ધાંત છે તેની અંદર અક્ષર અને મૂળ અક્ષર એવા બધાના સંબોધન જોવા મળે છે. એટલે કે થોડો ઘણો જે આ લોકોનો સિદ્ધાંત મળતો આવે છે તે તો પુષ્ટિ માર્ગને મળતો આવે છે બરાબર. રામાનુજાચાર્યના નાવા નીચોનો પણ સંબંધ નથી. તો આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સિદ્ધાંત કેવી રીતે થાય? આ લોકો અક્ષર પુરુષોત્તમવાળા એવું જૂથાણું ફેરવી રહ્યા છે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો વિશિષ્ટતા દ્વૈતમત છે જ નહીં, સિદ્ધાંત છે જ નહીં, કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સિદ્ધાંત નહીં કે અક્ષર પુરુષોત્તમ છે, એમ કરીને પબ્લિકને છેતરવાના પ્રયત્ન કર્યા, ગુજરાતની ભોળીભાળી પબ્લિકને. ને હવે તો એ લોકોનું સાહસ ક્યાં લગીને વધી ગયું કે 1000 વર્ષની અંદર કે આ ભદ્રેશ સ્વામી જેવા કે પ્રખર વિદ્વાન કે કોઈ થયા જ નથી કે જેણે કે સમગ્ર કે પ્રસ્થાંતરી ઉપર કે ભાષી રચનાની કરી. કે હવે આવા જે તમે કહો છો, ડીંગ હાંકો છો ભદ્રેશ સ્વામી, 1000 વર્ષની અંદર આવા કોઈ થયા નથી. તો આ બધા 1000 વર્ષની અંદર શંકરાચાર્યને, રામાનુજાચાર્યને, વલ્ભાચાર્યને, રામાનંદનાચાર્ય થઈ ગયા. તો દૂરની વાત પણ આપણા સંપ્રદાયની અંદર પણ નિત્યાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, સતાનંદ સ્વામી આ બધા જે થઈ ગયા, તો એના કરતાં પણ તમે આ ભદ્રેશ સ્વામીને મહાન ગણો છો. શું આ લોકોને કાંઈ આ બધા કહેવાતા જે સનાતનના આચાર્ય કે આપણા મૂળ સંપ્રદાયના સતાનંદ સ્વામી આદિ, ગોપાળાનંદ સ્વામી આદિ જે બધા આચાર્ય થઈ ગયા, મોટા સાધુ નંદ સંતો, તે લોકોને પણ એવું જ્ઞાન નહોતું. એટલું બધું જ્ઞાન ભદ્રેશ સ્વામીને છે એવું તમે સાબિત કરવા માગો છો. અને ખરેખર જો ભદ્રેશ સ્વામી વિદ્વાન હોય અને તમે એમ કહો છો કે જગતના જે 5મા આચાર્ય છે ને તમે તો ત્યાં લગીને સાહસ કરવા તૈયાર હતા, એક પીઠ પણ તમે સ્થાપન કરવાના હતા બરાબર. એ બધી વાત તો હવે અત્યારે તમે લોકોએ મોકૂફ રાખેલી છે. પણ તમારા નક્કી આ બધા જે કાવતરા હતા સનાતન ધર્મને ખોટા માર્ગે લઈ જવા માટે, આ જે અપસિદ્ધાંતની અંદર સમગ્ર વસ્તુની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તો ભદ્રેશ સ્વામી કૃત આ જે વ્યાસસૂત્ર ઉપર અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત જે ખોટી રીતે ખોટા શાસ્ત્રોની ઓથ લઈને જે તમે રજૂ કરો છો, તો એનું મૂળ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાથે પણ કંઈ નાવા નીચોનો સંબંધ નથી. નંદ સંતોએ પણ વ્યાસસૂત્ર ઉપર ટીકા ભાષ્યની રચના કરી. તેમાં ખાસ કરીને જોઈએ તો મુક્તાનંદ સ્વામી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી તેના વ્યાસસૂત્ર ઉપર ટીકા ભાષ્ય કરેલા જ છે. તો મુક્તાનંદ સ્વામી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી પોતાના ટીકા ભાષ્યની રચના કરતાં જ
સૌપ્રથમ એ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે અમે આ જે ભાષ્ય રચીએ છીએ તે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન શ્રી રામાનુજાચાર્યના શ્રી ભાષ્યને બરાબર એને સિદ્ધાંતને અનુલક્ષીને જેમ કે સરળ રીતે સમજાય તે માટે કે અમે આ ભાષ્યની રચના કરીએ છીએ. એટલે કે પ્રતિજ્ઞાની અંદર સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવેલું છે કે રામાનુજાચાર્યના જે સિદ્ધાંત છે તેને સરળ રીતે કે કરવા માટે અમે આ સિદ્ધાંતની રચના કરીએ છીએ. એમ કે જ્યારે કહેવાતા અક્ષર પુરુષોત્તમવાળા તો વૈશિષ્ટતા દ્વૈતથી કે અલગ જ પોતાનો મત રજૂ કરે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના સિદ્ધાંતને વિશિષ્ટતા દ્વૈત મતથી અલગ સાબિત કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ક્યારે પણ પોતે પોતાની હયાતીની અંદર પોતાના કાળની અંદર કે નંદ સંતોએ ભગવાન શ્રીજી મહારાજની હયાતીની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ આવી વાત ઉચ્ચારી છે જ નહીં કે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત જે છે તે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્થાપિત છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે તો શિક્ષાપત્રી 121માં શ્લોકની અંદર મતમ વિશિષ્ટા દ્વૈતમ મેં એટલે કે અમારો મત છે વિશિષ્ટા દ્વૈત છે એવું સ્પષ્ટ રીતે કીધું છે જાહેરની અંદર. એની ટીકા ભાષ્યની અંદર તો સતાનંદ સ્વામીએ સ્પષ્ટ રીતે એવું લખેલું છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું જે કોઈ મૂળ છે તો આ રામાનુજાચાર્ય છે. બરાબર જે વેદાંતિઓ કીધા તે જે જ્ઞાનની વાત કરે આત્મા પરમાત્મા અને માયાની આ ત્રણ તત્વોનું તત્વ તો અક્ષરે અક્ષર ભગવાન સ્વામિનારાયણે ભગવાન રામાનુજાચાર્યનું સ્વીકારેલું જ જ્ઞાન. હવે આ બાબતમાં એક ઇતિહાસ જોવાની ખાસ જરૂર છે. વર્ષો પહેલાં એટલે કે તારીખ સાથે તમને વાત કરું તો 16/3/1939 બરાબર. તો 16/3/1939ની સાલની અંદર તીજના જે ભોગીલાલ કરીને પરમ ભગવતીય હરિભક્ત થઈ ગયા. તો તેઓ શ્રી એક પત્રિકા જાહેરની અંદર મૂકી હતી કે બે દેશના આચાર્યશ્રીઓ વિદ્વાન સંતો બધા મળીને એક એવી મહાસભા યોજી હતી કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો મત સિદ્ધાંત કયો વિશિષ્ટા દ્વૈત છે કે કોઈ અન્ય છે. બરાબર આ મુખ્ય વિષય હતો. એના ઉપર ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી અને વડતાલની અંદર સાધુની જાયગામાં બહુ મોટો શાસ્ત્રાર્થ યોજાયો હતો. તેની અંદર જોઈએ તો અધ્યક્ષપદે આચાર્ય શ્રી આનંદ પ્રસાદજી મહારાજની અધ્યક્ષતા હેઠળ આ સમગ્ર શાસ્ત્રાર્થ યોજાયો હતો. તેમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના 2 ગાદીના વિદ્વાનો ભેગા થયા હતા. બંને સામસામા પ્રત્યુત્તર બરાબર પ્રશ્ન અને એના સામે પ્રત્યુત્તર થતા હતા. તેમાં એક ઘટાકડું બહુ મોટું એમાં પણ નીકળ્યું હતું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે આ રામાનું શબ્દ વાપરો એનો મત સ્વીકારેલો છે. તો રામના અનુજ એટલે રામાનુજ એટલે રામના અનુજ કોણ તો રામ પ્રતાપભાઈના જે ભાઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એનું એમ કે જે સિદ્ધાંત એ ભાષ્ય તે કે આપણે સ્વીકારવું એમ કે આવી હાસ્યાસ્પદ વાત પણ આ શાસ્ત્રાર્થની અંદર મહાસભાની અંદર થઈ હતી. એટલે કે રામાનુજ રામના જે અનુજ તેનો સિદ્ધાંત કે માનો તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો સ્પષ્ટ રીતે શિક્ષાપત્રી 121માં શ્લોકની અંદર લખેલું કે ભાઈ મારો મત તો વિશિષ્ટાદ્વૈત છે. બરાબર. તો આની અંદર સંતો વિદ્વાનોએ પ્રત્યુત્તર આપતા આ જે આવો ઘટકડું કરનારને જવાબ આપ્યો હતો કે શિક્ષાપત્રી અર્થદીપિકા શ્લોક 121માં વાંચો તો લક્ષ્મણાચાર્ય જે કરીને હતા લક્ષ્મણાચાર્ય તે જ રામાનુજાચાર્ય છે. બરાબર ને એનું જ ભાષ્ય માન્ય શ્રીજી મહારાજે કરેલું છે એવું સતાનંદ સ્વામીએ સ્પષ્ટ રીતે લખેલું છે. તો આ વસ્તુ લાવી અને પેલા ભાઈના જે તમામ પ્રશ્ન હતા તેના જવાબ આપ્યા હતા. એટલે આવા પણ ઘટકડા એ સભાની અંદર થયા હતા. એટલે કે કહેવાનું તાત્પર્ય અર્થના અનર્થ થયા હતા સંપ્રદાયની અંદર. ત્યારે ઘણા માણસો એવું કહેતા હતા કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જે મત સિદ્ધાંત તે વિશિષ્ટાદ્વૈત નહીં પણ સ્વરૂપાદ્વૈત છે એમ કરીને સત્સંગી જીવન 3 પ્રકરણ 29મો અધ્યાય લાવતા હતા. બરાબર સ્વરૂપાદ્વૈત નામથી એ તમામ બાબતની ચર્ચા આની અંદર થઈ હતી. કોઈ આ વાંચવું હોય તો એક દિગ્દર્શન શાસ્ત્રી હરિચંદ્ર શાસ્ત્રી કૃત બહાર પડ્યું હતું. આ જે વકીલ મંડળ કહેવાય ઈશ્વર પંડ્યાનું મંડળ શિવા મંડળ તેનું એક દિગ્દર્શન બહાર પડ્યું. તેના 71માં પાના ઉપર આની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. એટલે 71-72 એવા 2-3 પાનાની અંદર સમગ્ર આ જે શાસ્ત્ર થયો હતો તેમાં જે પ્રશ્નો પૂછાયા હતા તેની વિગતવાર ચર્ચા થઈ હતી. અને ચર્ચાના અંતે એવો નિર્ણય આવ્યો હતો સમગ્ર 2 દેશના સંતો હરિભક્તો બરાબર મળી અને આચાર્ય આનંદ પ્રસાદજી મહારાજની
અધ્યક્ષતા હેઠળ એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે સિદ્ધાંત કે મત વિશિષ્ટા દ્વૈત છે એ સંપૂર્ણ રીતે રામાનુજાચાર્યને મળતો આવે છે. તેની અંદર ખાસ કરીને લોયાનો 14મું વચનામૃત લેવામાં આવ્યું હતું, વડતાલનું 18મું વચનામૃત, તો આ ઘણાના ઉલ્લેખ થયા હતા. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ લોયાના 14મા વચનામૃતની અંદર સ્પષ્ટ રીતે પોતાનો અભિપ્રાયને રુચિ દર્શાવતા કહ્યું છે કે જે આત્મા પરમાત્મા અને માયાનો જે નિર્ણય, જે પુરુષોત્તમનો નિર્ણય, એ સમગ્ર રીતે એમ કે ભગવાન રામાનુજાચાર્યનો અમે સ્વીકારેલો છે. અને વડતાલના 18મા વચનામૃતની અંદર ગુરુ પરંપરાની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના ગુરુ રામાનંદ સ્વામી એના ગુરુ રામાનુજાચાર્યને લીધેલા છે. એટલે ગુરુ પરંપરાની અંદર પણ રામાનુજાચાર્યનો ઉલ્લેખ છે. સત્સંગી જીવન પહેલું પ્રકરણ 16મો અધ્યાય જોઈએ તો હાલ જે પ્રયાગની અંદર જે મહાકુંભનું આયોજન થયું એની અંદર જે ઠરાવ થયા છે તો એ પ્રસાદી ભૂત પ્રયાગ ક્ષેત્રની અંદર ગુરુ રામાનંદ સ્વામી અને ધર્મદેવનો મેળાપ થાય છે. મા ભક્તિ દેવી પણ સાથે હોય છે. ત્યાં ગુરુ રામાનંદ સ્વામી ઉદ્ધવ અવતાર તેમણે પોતાનું આચાર્ય પદ હતું, બરાબર, એટલે મંત્ર દીક્ષા આપી અને કીધું હતું ધર્મદેવને કે તમે પણ કે મુમુક્ષુને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું જ્ઞાન આપજો, આ મંત્ર આપજો કોઈ મુમુક્ષ હોય. એટલે કે આચાર્ય પદના મુખ્ય શિષ્ય તરીકે, અધિકારી તરીકે ધર્મદેવને પણ સ્થાપ્યા હતા. એ સમગ્ર વાત આ સત્સંગી જીવન પહેલા પ્રકરણની અંદર એની નોંધ લેવામાં આવી છે. અને આ 16મા અધ્યાયની અંદર 1:16ની અંદર તો ધર્મદેવ સ્પષ્ટ રીતે ધર્મદેવને રામાનંદ સ્વામી કહે છે, ગુરુ રામાનંદ સ્વામી, કે તત્વજ્ઞાનની અંદર તો જેવો નિર્ણય ભગવાન રામાનુજાએ કર્યો છે તેવો અન્ય આચાર્ય કર્યો નથી. એની નોંધ જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણને જેતપુરની અંદર ગાદી ઉપર બેસાડે છે ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણને પણ આ જ વસ્તુ ગુરુ રામાનંદ સ્વામી કહે છે. એટલે કે જે વસ્તુ પ્રયાગ ક્ષેત્રની અંદર ધર્મદેવને કહે છે તે જ વસ્તુ જ્યારે શ્રીજી મહારાજને ગાદી આપે છે ત્યારે ગુરુ રામાનંદ સ્વામી કહે છે કે આપણા ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના મુખ્ય જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તરીકે રામાનુજાચાર્યએ જે નિર્ણય કરેલો છે, કયો નિર્ણય આત્મા પરમાત્માને માયાનો, તે આપણે સ્વીકારવો બીજા બધા આચાર્ય કરતાં આનો નિર્ણય કે એકદમ શાસ્ત્ર સંગત છે કે સુસંગત છે. કે એટલે વેદની ભેદ અને અભેદ અને ઘટક જે 3 સ્તુતિઓ કીધી એનો સમ્યક રીતે આની અંદર સમાધાન કરવામાં આવ્યું. સાકાર ભગવાનનો જે વાત જે છે સાકારવાદ, તે રામાનુજાચાર્ય જેવો કોઈ પણ અન્ય આચાર્યોએ આવો ક્યારે પણ દર્શાવ્યો નથી. એટલે ગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ જ આ સમગ્ર વાત સત્સંગ જીવન પહેલા પ્રકરણની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને ધર્મદેવને પણ કહી હતી. એટલે કે આ ગુરુ પરંપરા કોને કહેવાય તે પણ વડતાલના 18મા વચનોની અંદર કહ્યું છે કે જે ગુરુ શિષ્યને જે જ્ઞાન આપે, ગુરુ ક્રમ ગુરુ પરંપરાને, બરાબર, એવો અમરકોશની અંદર પણ લખેલું છે કે ગુરુઓ જે છે તે શિષ્યને જ્ઞાન આપે અને શિષ્યો પોતાના પર શિષ્યને જ્ઞાન આપે. એમ કરીને જે જ્ઞાનની પરંપરા અથવા તો જે ગુરુ શિષ્યની પરંપરા તેને ગુરુ પરંપરા તરીકે હોય તેને સંપ્રદાય તરીકે કહેવામાં આવે છે. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું હતું કે અમારા ગુરુ રામાનંદ સ્વામી, બરાબર, રામાનંદ સ્વામીના ગુરુ રામાનુજાચાર્ય ને અમારા સ્થાન ઉપર અમે અહીં કે આ ધર્મવંશી આચાર્યને સ્થાપન કરીએ છીએ અહીં કે. તો આપણી ગુરુ પરંપરાની અંદર સ્પષ્ટ રીતે ભગવાન રામાનુજાચાર્ય આવે. એ રામાનુજાચાર્યએ જે વિશિષ્ટ મતનું પ્રતિપાદન કરેલું છે, એટલે કે શ્રીજી મહારાજે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર તરીકે કીધું હોય તો ગીતા ભાષ્ય અને વ્યાસસૂત્ર ઉપરનું રામાનુજાચાર્યનું જ મુખ્ય પ્રતિપાદન કરેલું છે. એ શિક્ષાપત્રી શ્લોક 100 તેની અંદર લખેલું છે. એટલે રામાનુજાચાર્યના આ 2 ટીકા ભાષ્ય અક્ષર માનવા એવું સત્સંગી જીવન પ્રકરણ 2ની અંદર પણ કીધેલું છે. એની અંદર તો એવી પણ ભગવાન શ્રીજી મહારાજે આજ્ઞા કરેલી છે કે દરેક મુમુક્ષુએ જો આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર ઉન્નતિ કરવી હોય અથવા તો ભક્તિ માર્ગની અંદર ક્યારે પણ કે એમાંથી ભ્રષ્ટ ન થવું હોય તો ભગવાન રામાનુજાચાર્યના જે આ વ્યાસસૂત્ર ઉપરના શ્રી ભાષ્ય અને ગીતા ભાષ્ય 2 અવશ્ય કે નિરંતર વાંચો. એમ કે એકવાર વંચાયું પાછું વાંચો, બીજી વાર વંચાયું ત્રીજી વાર વાંચો, આવી રીતે નિરંતર વાંચો. ને કદાચ કોઈને અવકાશ ન હોય તો રામાનુજાચાર્યનું ગીતા ભાષ્ય તો અવશ્ય વાંચવું અને વાંચવું જ. આવી સ્પષ્ટ રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આજ્ઞા કરેલી છે સત્સંગી જીવન પ્રકરણ 2, બરાબર. આના પ્રમાણ મેં શ્લોક અને કયા અધ્યાય સાથે સમગ્ર આગલા વિડીયોની અંદર આપેલા જ છે. કોઈ જોવું હોય તો 2 વિડીયો અલગથી બનાવેલા છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો મત કયો, વિશિષ્ટાદ્વૈત કે અક્ષર પુરુષોત્તમ, બરાબર. આની અંદર તમામ જે બધા ભગવાન શ્રીજી મહારાજે જે પણ પ્રમાણ આપેલા વિશિષ્ટાદ્વૈતના
તે બધા લીધેલા છે, તમે ત્યાંથી વિશેષ જોઈ લેજો. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે શ્રીજી મહારાજનો મત વિશેષતા જોઈતા જોતા કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી કહે છે કે અક્ષર વાત આ તમને શાસ્ત્ર આધારે મેં તમને પ્રતિપાદન કરીને બતાવી, પુરવાર કરીને બતાવી. એટલે કોઈ નવા મુમુક્ષુ હોય તો આ લોકો ખોટી દિશા ભટકાવે નહીં, તેના માટે આ બધા શાસ્ત્ર પ્રમાણ આપ્યા. એટલે શ્રીજી મહારાજનો મત વિશેષતા જોઈતા જ છે. વચનામૃત પ્રમાણે બી તમને વાત કરી, લોયાનું 14 અને વર્તનનું 18, બધા ઘણા વચનામૃત છે. પ્રથમનું 64મું વચનામૃત જો, તેની અંદર પણ આ બધી વાતની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ફક્ત ભગવાન સ્વામિનારાયણે મુખ્ય રામાનુજાચાર્યના જે 3 તત્વો હતા તેમાં જે જીવ છે તેના મુખ્ય બીજા 2 પેટા વિભાગ કરેલા, 2 ભેગ અલગથી પડ્યા. એટલે આપણા મૂળ ઉદ્ધવ સંપ્રદાય એટલે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર 3 તત્વોને અક્ષર અથવા સ્વીકારેલા છે શિક્ષાપત્રીમાં, વચનામૃતની અંદર. એના જે 5 ભેદ છે એટલે જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. ઈશ્વર અને જે બ્રહ્મ એ જે 2 ભેદ અલગથી જે પાડેલા છે તો ફક્ત ને ફક્ત જીવના જ છે. એના હિસાબે કાંઈ વિશિષ્ટતા મત સિદ્ધાંતને કંઈ હાનિ થતી નહીં. એ બધી સમગ્ર વિસ્તારથી ચર્ચા નિત્યાનંદ સ્વામીએ શ્રી હરિદિગ્વિજયની અંદર કરેલી જ છે. બરાબર, મુમુક્ષ હોય ત્યાંથી જાણી લેવું. બહુ મહત્ત્વની બધી વાતોમાં લખવામાં આવી છે. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય કે આ અક્ષર પુરુષોત્તમ જે દર્શન કે સિદ્ધાંત જે છે તે ભગવાન રામાનુજાચાર્યના વિશેષતા જે હતા એને કાંઈ નવા નીચોનો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જે મુખ્ય કહેવાતા જે સિદ્ધાંત તેની સાથે કાંઈ સંબંધ જ નથી. એ થોડા ઘણા અંશે કાંઈ પણ આ જે અક્ષરની આદિની બધી વાતો જે દર્શાવેલી છે તો આ અપસિદ્ધાંતની અંદર સ્પષ્ટ રીતે વલ્ભાચાર્યના એમાંથી લીધેલી છે એવું આ લોકોએ પણ કીધું છે. ને આજથી વર્ષો પહેલાં શાસ્ત્રી હરિજીવનદાસજીએ જે દિગ્દર્શન બહાર પડ્યા હતા તેની અંદર પણ આ વાતની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેની અંદર કાશી પંડિત કૃષ્ણ વલ્ભાચાર્ય જે મૂળ અક્ષરનો ઢોલ નગારા પીટતા હતા ત્યારે આ વાતની ચર્ચા કરતાં શાસ્ત્રીજી હરિજીવનદાસજીએ કીધેલું હતું કે આ તો ભાઈ વલ્ભાચાર્યના મતની અંદર આ વસ્તુ આવે છે, અક્ષર અને મૂળ અક્ષરની. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તેને કાંઈ નાવા નીચોનો સંબંધ નથી. આમાં કમલાકાંત ત્રિપાઠી જે સ્પષ્ટ રીતે જે કહે છે કે ભાઈ અનેક પ્રકારના કે આજે સમાજની અંદર પ્રદૂષણો વધી ગયા છે, તેમાં ખાસ કરીને શાસ્ત્ર જે પ્રદૂષણો છે તેનો ફેલાવો કરીને એમાં 2 સંપ્રદાયના નામ આપવામાં આવેલા. બરાબર, આર્ય સમાજની ને અને અક્ષર પુરુષોત્તમને બંનેઓને સરખા ભાઈ કીધેલા. બરાબર, કે આની અંદર કોઈ ભેદ જ નથી કે આર્ય સમાજી અને અક્ષર પુરુષોત્તમવાળા ને એક જ સાથે બેસાડેલા છે આ લોકોને. એટલે કે આર્ય સમાજીઓ પણ છે તે ફક્ત વેદની સંહિતાને લઈને સમગ્ર ભારત વર્ષના આચાર્યો ભગવાનના જે કહેવાતા અવતારો તેની પારાવાર નિંદા કરે તેવું જ કાર્ય અક્ષર પુરુષોત્તમવાળાએ કરેલું, જેવું કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે આ ભદ્રેશ સ્વામીના જે ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી જે છે તે ભગવાન રામકૃષ્ણથી અવતારથી પણ કે નીચા છે, કે નીચી કોટીની અંદર દર્શાવે છે. એટલે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એ લોકો ભગવાન રામકૃષ્ણ જે અવતાર છે તેના નિયંતા એવું બતાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. એટલે કે રામકૃષ્ણથી અવતાર જે છે તેના સ્વામી પ્રમુખ સ્વામી છે, અને પેલા એના સેવક નોકર ચાકર. આવી બધી જે વાતો આવે છે એટલે સનાતન ધર્મવાળા ભડકી ઉઠેલા. બરાબર, અવતારના જે ખંડન મંડનવાળી વાતો આવે છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવી કાંઈ વાતો કોઈ જગ્યાએ કીધી જ નથી. શ્રીજી મહારાજે મધ્યના 13મા વચનામૃતમાં સ્પષ્ટ રીતે કીધું છે અક્ષરધામનું જે મૂળ રૂપ છે જે પુરુષોત્તમ તેમાંથી સમગ્ર અવતાર થાય છે અને તેની અંદર લીન થાય છે. એ જ વસ્તુ અંત્યના 31મા વચનામૃતની અંદર વાત કરવામાં આવી છે. એ જ વસ્તુ સત્સંગી જીવન 3 પ્રકરણ 29મા અધ્યાયની અંદર વાત કરવામાં આવી છે. વડતાલ 2, વડતાલ 18મું. આ બધા વચનામૃત આપણે જોઈએ કે વર્તનો પરથારો આપણે જોઈએ વચનામૃતનો. દરેકની અંદર અવતારનું જે મૂળ સ્થાનક જે છે અક્ષરધામનું મૂળ એ બતાવવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ જગ્યાએ આ લોકો કોઈ મૂળ પ્રકૃતિનો અવતાર રામ ને કૃષ્ણ ને પેલાનો ફલાણો ઢીકણું આ બધી જે વસ્તુ ગોઠવી નાખેલી છે મહાકપોળ કલ્પિત છે. બરાબર, અવતારવાદ ચેનલ પરનું વારે ઘડે ખંડન થાય જ છે, એટલે વિશેષ કરતા નથી એનું ખંડન. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના સ્પષ્ટ જે આદેશ સિદ્ધાંત અનુસાર પ્રથમનું 52મું વચનામૃત અને વડતાલનું 2જું વચનામૃત ખાસ વાંચજો. અવતારવાદ એટલે કે અવતારની વસ્તુ કોઈ જાણવી હોય તો પંચરાત્ર શાસ્ત્ર અનિવાર્ય જાણવું પડે. એવું મારા શબ્દ નથી, શ્રીજી મહારાજના શબ્દ છે કે 4 શાસ્ત્રે કરીને પૂર્વ જ્ઞાની કહેવાય. તેમાં જે પંચરાત્ર શાસ્ત્ર છે તે વડતાલનું 2જું અને પ્રથમનું 52મું વચનામૃત. તેમાં સ્પષ્ટ રીતે પંચરાત્રની જે 5 રૂપો બતાવેલા છે, પર, વ્યૂ, અંતર્યામી, બરાબર, વિભવ અને અર્ચા. તેમાં જે વિભવ જે છે અવતાર તે અને જે પરરૂપ તેને અભિન્ન સંબંધ છે. એટલે બીજા જે 4 જે કીધા પરથી
અંતર્યામી, અર્ચા કે વિભવ એ ચારે ચારને અભિન્ન સંબંધ કોની સાથે છે? અક્ષરધામના મૂળ રૂપ સાથે છે. એવું ભગવાન શ્રીજી મહારાજના સિદ્ધાંત છે. બરાબર, આ કોઈ કાલ્પનિક સિદ્ધાંત નથી. આ જે પંચરાત્ર તંત્ર જે છે તેને આગમ શાસ્ત્ર તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. તેને પરમ પ્રમાણરૂપે માન્યતા મળેલી છે. આજે કેટલાક અખ્તરદાયા જે કહેવાતા અક્ષર પુરુષોત્તમના ચેલકાઓ એ પણ કોમેન્ટો કરે છે અને ડીંગ હાંકતા ફરે છે કે અમારા તો 1500 મંદિર થઈ ગયા, અમારા તો હું સંપ્રદાયની અંદર નહીં પણ ચારે બાજુ દેશ વિદેશની અંદર કે અમારા મંદિર છે અને અમારો શું છે દિગંતમાં જય જયકાર છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો મેં જય જયકાર કર્યો, આમ ને તેમને બધી વાતો કરે છે. પણ જ્યારે ભગવાન બુદ્ધનો પ્રાદુર્ભાવ તો બુદ્ધ જે કાળ કહેવામાં આવે તો સમગ્ર ચક્રવર્તી રાજા તરીકે આપણે અશોક હતા, બરાબર, રાજા તરીકે, તો તેઓએ બૌદ્ધ ધર્મનો સ્વીકાર કરેલો. અને કહેવાય છે કે 80,000 સ્તૂપો એટલે કે મંદિરો આજની ભાષાની અંદર 80,000 જેટલા મંદિરો ભારત વર્ષની અંદર હતા બુદ્ધના. આજે આપણે જોઈએ છીએ તો કેટલા બુદ્ધ મંદિર તમને જોવા મળે છે. એટલે કે ભગવાન બુદ્ધને ભગવાન તરીકે માન્યતા મળેલી છે, પણ તેનું જ્ઞાન હતું તે સમગ્ર વેદથી વિરુદ્ધ હતું. એટલે એના જ્ઞાનને અદ્યાપી લગીને કોઈ પણ સનાતન આચાર્યો એને માન્યતા આપી નથી. એટલે બુદ્ધને આપણે નાસ્તિક તરીકે કહીએ છીએ, કારણ કે તેની અંદર પારાવાર અવતારની નિંદા, વેદની નિંદા, બરાબર, સમગ્રની નિંદા કરે. જ્યારે કંઈ પ્રસંગ આવશે ત્યારે આપણે એની વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય કે આજે બુદ્ધ સંપ્રદાય દેખાતો નથી, બરાબર. દેશ વિદેશમાં થોડા અંશે એનો પ્રચાર પ્રસાર ચાલે, જાપાન કે તિબેટ આદિની અંદર. તેમ અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થા, બરાબર, ચારે બાજુ અત્યારે હાહાકાર મચાવે આ લોકો કે અમારું. પણ એનો પણ હવે આ અંત શરૂ થઈ ગયો છે, કારણ કે સમગ્ર ભારત વર્ષના જે આચાર્યો તેની નોંધ લીધેલી છે. કમલાકાંત ત્રિપાઠી તો સ્પષ્ટ રીતે આ વિડીયોની અંદર કહે છે કે એમના પુસ્તકો હવે મોટી જગ્યાએ જે પોતાની પાઠશાળાની અંદર વિચારતા હતા એ બધા વિચારતા બંધ કરી નાખ્યા છે. આની તત્કાળ અસર નહીં દેખાશે હમણાં, તો ધીરે ધીરે દેખાશે. જેમ છોકરું નાનું હોય તો ધીરે ધીરે કરતાં મોટું થાય, પછી દોડે એમ થાય. એમ સંપ્રદાય આજથી 100 વર્ષ પહેલાં એનો એક મૂળ સંપ્રદાયમાંથી છૂટું પડેલો છે, બરાબર. પોતાના ખોટા અપસિદ્ધાંત સ્થાપન કરવા ગયો એટલે મૂળ સંપ્રદાયમાંથી તેને વિમુખ કરવામાં આવેલા છે. તો એ સંપ્રદાય 100 વર્ષ રહીને થોડો આટલો મોટો થયો તો ધીરે ધીરે એનો પરાભવ પણ થશે. એને સમય લાગશે, 1-2 વર્ષમાં ફરક ન પડે. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર સમગ્ર આચાર્યો એના પર નોંધ લેવામાં આવી છે, એને શાસ્ત્રમાં લલકારેલા છે. કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી કાશીના ખાસ જે છે અધ્યક્ષ પદે, તેઓ કહે છે કે જોશી મઠના જે શંકરાચાર્ય છે તે આ લડતની અંદર મુખ્ય છે એમ કે. અને કમલાકાંત ત્રિપાઠીએ તો આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની શિક્ષાપત્રી એના ઉપર જે સતાનંદ સ્વામીની ટીકાઓ એટલે શિક્ષાપત્રી અર્થદીપિકા અને શિક્ષાપત્રી ભાષ્ય એ બે જે છે તે કાશીના વિદ્યાર્થીઓના જે પંડિતો છે તેના ભણવા માટેના અભ્યાસક્રમની અંદર દાખલ કરેલું છે. એ બહુ ગર્વ લેવાની વાત છે. તે કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી છે તે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયથી વાકેફ છે. અને કમલાકાંત ત્રિપાઠીએ સ્પષ્ટ રીતે કીધેલું કે મૂળ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તો સનાતન વૈદિક જ છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, એવા પણ શબ્દ વાપરેલા. જ્યારે ભુજની અંદર 20 શતાબ્દી મહોત્સવ થયેલો ત્યારે વચનામૃતની એની અંદર એમનું પ્રવચન સ્પષ્ટ છે. તેમાં ભગવાનને સ્વામિનારાયણને ભગવાન તરીકે માને છે. વચનામૃત શિક્ષાપત્રી સત્સંગીજીને પણ એ સનાતન અને વૈદિક જ માને છે, બરાબર. પણ આ બધા કહેવાતા કેટલા અખ્તરદાયો હોય, આ બધા આ રાઘવાચાર્ય જેવાને ભડકાવેલા. એટલે આજે રાઘવાચાર્ય પણ પોતે સ્પષ્ટ રીતે કીધું હતું કે ભાઈ મૂળ સંપ્રદાય તો વૈદિક જ છે. હવે બહુ વિડીયો લાંબો નથી કરવો, પણ કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે આ બધી પ્રવૃત્તિઓમાંથી જે મૂળ કહેવાતા મુમુક્ષુઓ છે તેને હવે પાછા વળવું જોઈએ, બરાબર. આવા સંપ્રદાયની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ કાંઈ મોક્ષ છે જ નહીં. ફક્ત જે માયાજાળ ફેરવી અને મુમુક્ષુઓને મોહિત કરી અને ખોટી જે બધી આસુરી જે વિદ્યાઓ છે તેનાથી પ્રભાવિત કરી અને ખોટી જાળની અંદર ફસાવીને મોક્ષ માર્ગમાંથી આ લોકોને ભ્રષ્ટ કરવાના આ લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જો ખરેખર આ લોકો એમ કહે છે કે અમારા ગુરુ જે છે એ સાક્ષાત બ્રહ્મ છે, આ છે, તો મહંત સ્વામી જે છે તો મહંત સ્વામીને કેવું જાય, અથવા તો પેલા ભદ્રેશ સ્વામી પ્રખર વિદ્વાન ભણેલા તમે લોકો કેવું છો, હશે વિદ્વાન, આપણે એની અંદર કોઈ સંશય છે જ નહીં. પણ તમે જે બધી ઉપાધિઓ આપી કે 1000 વર્ષની અંદર આના જો કોઈ વિદ્વાન નથી, આ નથી, એ વસ્તુ કદાપી કોઈના માન્યમાં આવી નથી, કોઈના ગળે વાત ઉતરી એવી છે નહીં.
તો પછી આવા જે પ્રગટ બ્રહ્મ તમે કહો છો તેને ભદ્રેશ સ્વામી લઈને જાઓ, બરાબર. ભારત વર્ષના મોટા આચાર્ય સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરો અને તમારા અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત છે તેનું પ્રતિપાદન કરો. તમારા કહેવાતા ગુરુ, બરાબર, અત્યારે મહાન સ્વામી લોકોને સમાધિ કરાવે, બતાવે સાચી વસ્તુ, બરાબર, કે અમારો સિદ્ધાંત તો સાચો છે. અથવા તો આ પાખંડ હોય તો પછી આ પાખંડ તમારે બંધ કરવું પડશે. હું નથી કહેતો, બરાબર. આ વિડીયોની અંદર નીચે લિંક આપવામાં આવશે કે જોજો. એની અંદર સ્પષ્ટ રીતે આ રામાનુજાચાર્યના શિષ્ય જ કહે છે કે હવે આ બંધ છે તે લાંબો સમય ચાલશે નહીં, એને અમે શાસ્ત્રાર્થ કરશું, ચુનૌતી આપશું, નહીં માને તો માફી મંગાવશું ને આ સિદ્ધાંતને પાછો ખેંચવાનો છે. એ નિર્વાદ બાબત છે, એટલે પાછા વળવું એવો હિતાવો છે, કારણ કે આ નવું સાહસ આ લોકો કરી નાખેલું હતું. હવે હજુ કાંઈ બહુ વહી નથી ગયું. જો સમજી જાય અક્ષર પુરુષોત્તમવાળા, માફી માંગીને જયની અંદર કહી દે કે નહીં ભાઈ આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સિદ્ધાંત છે ને, આ તો અમારા પૂરતો આ સિદ્ધાંત છે, તો આટલો મોટો વિખવાદ ઊભો ન થાય. કારણ કે આની અંદર કહેવાતા મૂળ સંપ્રદાયના, તેમાં પણ ભુજના કેટલાક સંતો સક્રિય છે, એટલે આ બધી વસ્તુ આ રામાનુજાચાર્ય આદિકને સમજાવે છે. તો આજે આપણે એના ફળ રૂપે આપણે જોઈએ છે, તો આ લોકોને સાચી વસ્તુ સમજે. કારણ કે હમણાં છેલ્લા કોરોના કાળ પછી 2-3 વારના આ લોકોએ આપણા મૂળ સંપ્રદાય ઉપર પણ આ લોકોની હિસાબે પ્રહાર કર્યા હતા. એટલે મૂળ સંપ્રદાયના પણ અમુક જે કહેવાતા અખ્તરદયા સાધુઓ, એ લોકોના આ લોકો અક્ષર પુરુષોત્તમના સંતોને હું ત્યાં દંડવટ કરતા એના વિડીયો વાયરલ થાય તો કોઈ જાહેરની અંદર એના વખાણ કરે છે, આ બધા કરે છે. પહેલાં તો જે કહેવાતા મૂળ સંપ્રદાયના જે વડાઓ અથવા તો જે મુખ્ય સંતો કે હરિભક્તો, આવા જે છે સંતો, બરાબર, આ મૂળ સંપ્રદાયમાંથી જે અહીંયા દાખલા વગાડે છે એના પર અંકુશ આંકવાની જરૂર છે. કોઈ વિશ્વનો વલ્લભ તો જાણે એમ જ સમજે કે એના પર કોઈનો અંકુશ નહીં હોય, તેમ આવા બધા જે ભાગેડું અમુક તો પેલો વ્યભિચારી, બરાબર, સંત, આપણે નામ નથી આપવું, મોટો વિવાદ થાય એટલે બધા ખુલ્લેઆમ આના આ વિમુખોના વખાણ કરે છે કે એની સમાધિ મરી જાય પછી ત્યાં જઈને હાર પહેરાવે છે. પહેલાં તો આ બધા સાધુને બંધ કરો, અથવા તો ઢોલ નગારા હાથે હું ગધેડા ઉપર બેસાડીને વિદાય કરો મૂળ સંપ્રદાયમાંથી, કે તમને એ લોકો ગમતા હોય ને બહુ ત્યાં સારું લાગતું હોય તો એ લોકોને ત્યાં મૂકી આવો, બરાબર. એટલે મૂળ સંપ્રદાયની અંદર પણ આટલી ખાસ જાગૃતની જરૂર છે. મૂળ સંપ્રદાય બચાવવો હશે તો આવા જે કીડિયાના ભગવાન સ્વામિનારાયણ કીધું ને, કીડિયાનો રોગ થયો હોય એટલો અંગ કાપી નાખીએ તો જ કુશળ રહેશે. બાકી જો મૂળ સંપ્રદાયની અંદર પણ સોળો પેસી ગયો એ નિર્વાદ બાબત છે. કારણ કે ઘણા એવા કહેવાતા મોટા ગુરુજીઓના લેબલ માનનારા આજે એના વખાણ કરતાં થાકતા નથી વિમુખોના. તો મુમુક્ષુઓ ચેતતા રહેજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રી, સત્સંગી અને વચનાવતારી જે ગ્રંથો આપેલા છે એને વળગીને રહેજો, મૂળ બંધારણ તેને વળગીને રહેજો, તો જ કલ્યાણ થશે. અન્યથા નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કીધું એ પ્રમાણે ધામ નહીં પણ ધક્કા મળે. આ પ્રવચને વિરામ આપીએ. અસ્તુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. હવે જ્યારે આ જે ગ્રંથનું વિમોચન થયું, બરાબર, અપસિદ્ધાંત નિરાશનો બીજો ભાગ આવશે ત્યારે PDF મૂકવામાં આવશે, બરાબર. સમગ્ર હરિભક્તો વાંચવા વિનંતી. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.